नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे किछि सब्सक्राइबर मानकर प्रश्न और तार उत्तर विषय जानिबा। जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न कि गोटे जगार जदि निद माटी हुए ताहले केमिति फिटिबो कहंतु। निद माटीर अर्थ जो मैंने जानी नाहंती सेमानन को कहबा को चाहिबी जे जदि कोनोसी स्थान रे पूर्वरु तोटा श्मशान थाए तेबे से माटी सुप्त अवस्था रे थाए। सुप्त माटी उपरे नागमानंकर अधिकार थाए। अष्टकूल नागपूजा करी भूमि शुद्ध करिबा परे नागकूल शांत करिबा परे से स्थान रे घर तैयारी करी हुए। जदि कोनोसी माटी सुप्त अवस्था रे अछि तेबे से स्थान रे घर करा जाई परिबो नाही। जदि करंती तेबे बहुत प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि हुए। से घरर सदस्यंकर सब काम धंदा बंद हो जाए। से घरर पिला सब अबाट को जाती निशा पानी रे मातिकिरी पूरा घर छारखार हो जाए। जेतेबेले घर करिया पाइका वास्तुशिल्पी को माटी देखैबे से गणना करी से वास्तुर आयुष केते सेटा बाहर करंती। वास्तुर आयुष पूरी गले भी माटी सुप्त हो जाए। माटी घरर वास्तु आमे जो माटी रे तैयारी करछे घर माटी घरर वास्तु तार आयुषटा 9 वर्ष रु नेकिना 35 वर्ष पर्यंत रहे। आ पक्का घरर आयुष 30 वर्ष रु नेकिना 150 वर्ष पर्यंत रहे। आउ जदि बहुत भल वास्तु विशारद किए अछंती किंबा राजा महाराजा जो बड़ बड़ किला तैयारी करंती बड़ बड़ किलार वास्तु आयुष किंबा मंदिर किंबा देवालयर आयुष 100 वर्ष रु नेकिना 1000 वर्ष पर्यंत रहे। तापरे माटी पुनः सुप्त हो जाए। पुणी वास्तु प्राण प्रतिष्ठा करी घर प्राण प्रतिष्ठा करी सुप्त माटी को जाग्रत करने को पड़े। ये सब ब्राह्मण करें आमे करें ना। तेणु आखपाखे जो ब्राह्मण भूमि पूजन बड़ बड़ यज्ञ कर डकाई निद माटीर प्रतिकार करें। आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न जंत्र प्राण प्रतिष्ठा को बार रे करहब टिके कहंतु। जंत्र जेबे भी प्राण प्रतिष्ठा करिवे बुधवार सोमवार शुक्रवार रे करिबा सबुठु श्रेष्ठ अटे। लोक भावंती जे कोनोसी बार रे जंत्र किंबा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करा जाई पारिबो किंतु नाई। जंत्र प्राण प्रतिष्ठा यही बार मानकर कले ही श्रेष्ठतम फल प्राप्ति हुए सर्व मनोकामना पूर्ति हुए। किछि जदि विशेष मुहूर्त पड़ुछि जेमति कि जदि रवि पुष्या नक्षत्र किंबा गुरु पुष्या नक्षत्र पड़े आउ से दिन साधकर जदि चंद्र शुद्धि रवि शुद्धि थाए तेबे सेभली क्षेत्र रे ही जंत्र प्राण प्रतिष्ठा करा जाई पारिबो नहले हबो नाही नहले हबनी। माने थरे आपण भाबिगिरी देखंतु लोक कहती गुरु पुष्या नक्षत्र रवि पुष्या नक्षत्र रे सब किछि करा जाई परिबो किंतु ना। जो लोक प्राण प्रतिष्ठा करिबो ता निजर रवि शुद्धि चंद्र शुद्धि थवा दरकार तारा शुद्धि थवा दरकार। से दिन जदि तार घात चंद्र अष्टमस्त चंद्र किंबा घात बार होई थाए से दिन से प्राण प्रतिष्ठा करि परिबो नाही। जदि प्राण प्रतिष्ठा करिबो तेबे से जंत्र बा मूर्ति ताकू शुभ फल दबो नाही। तेणु प्रत्येक लोकर जन्म कुंडली रे शुभ बार थाए तार शुभ लग्न थाए शुभ जोगकारक ग्रह ताहांती शुभ दिन शुभ राशि शुभ नक्षत्र एगुड़ाक सब थाए। तार कुंडली रे जे कोनोसी लोकर हो कुंडली रे जदि आमे एगुड़ाक एनालिसिस करिकरी बाहर कर देई पारिले तेबे से सेई शुभ दिन शुभ बार शुभ नक्षत्र मानकर जदि प्राण प्रतिष्ठा करे तेबे ता पाइका सर्वश्रेष्ठ फलदायक हुए जंत्र एवं मूर्ति। नचेते भल फल दिए नाही। जेते भल दिन होना कहीं जदि से दिन घात बार पड़ीगला किंबा अष्टमस्त चंद्रमा किंबा घात चंद्र पड़ीगला तेबे से दिन जदि ग्रहण भी लगी थाए तेबे भी भल फल मिलिबो नाही। जदि से दिन दीपावली भी थाए तेबे भी भल फल मिलिबनी। तेणु जेबे प्राण प्रतिष्ठा करिवे समय ज्ञान रहिबा दरकार। तंत्र मंत्र जंत्र ए तीनटा को लोक खाली शुणी छंती यार चमत्कारिता विषय केवल कल्पना मात्र करछंती किंतु यार रहस्य गुड़ा को से माने जानी नाहांती। दूर पहाड़ देखिबा को सुंदर
କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଥିରେ କେତେ ଗଛ, କେତେ ଲତା, କେତେ କଣ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକାଳରେ ଲୋକ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ କି ଦୁଇ ଧାର ତଲୱାର ବୋଲି? କାରଣ ତନ୍ତ୍ରରେ ସମୟ ଜ୍ଞାନର ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଯଦି ସମୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ସମୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ସିଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଲେ ବି ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରହଣ 2 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଲାଗେ। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବି କିଛି ମିନିଟ୍, 1ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେଉଁଟାକୁ ପରମ ସିଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହନ୍ତି। ପୁରା ଘଣ୍ଟାକ ଯାକ କି 3 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ 3 ମିନିଟ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମୟ ଜ୍ଞାନ କିଏ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାସର କେଉଁ ଦିନ ଔଷଧ କରାଯାଏ? ଔଷଧ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି। ଯଦି କଥା ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରର ଉଠେ ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନିବାର, ରବିବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ହିଁ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରର ଔଷଧ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାହା ମୋହିନୀ ପାଇଁ ହେଉ, ବଶୀକରଣ ପାଇଁ ହେଉ, କି ଖେଦଣ ପାଇଁ ହେଉ, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବଚ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଉ। ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ରବିବାର ଏ 3ଟା ବାର ହିଁ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ରୋଗ ଉପରେ ଚେରମୂଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ନା ତ ମୋର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଚେରମୂଳି ବାବଦକୁ। ଯାହା କେବଳ ବନସ୍ପତି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି ସେତିକି। ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ତ ଅନେକ ଜଡ଼ିବୁଟି ଔଷଧ ଅନେକ ବହିମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦେଖିକି ଖାଇବା ବଦଳରେ କୌଣସି ଭଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଭଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କଟକରେ ମୋର ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ କାମ କରେ। ନଚେତ ଯଦି ଆପଣ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ସେଠାକାର ଜଣେ ଭଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ବାକି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ବାବଦକୁ ମୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ସହ ଖେଳିବାର ଅଧିକାର କାହାର ବି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ କଦାପି ଆହୁତି ଦେବେନି, ନଚେତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଭଳି ସାଧକର ବିନାଶ କରିଦେବ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5ଟା ଯାକ ଦୁର୍ଗା କବଚ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିପାରିବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଦୁର୍ଗା କବଚ କିମ୍ବା ନବଦୁର୍ଗା କବଚ ପିନ୍ଧିଲେ ଅନ୍ୟ କବଚ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧକ କି ଗୁଣିଆମାନେ କବଚ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରୁଥିବେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କବଚ ତିଆରି କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସାଧନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା କରୁଛି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିକିରି କିଛି ବନସ୍ପତି ଚେରମୂଳି ମିଶାଇକିରି ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ତାହା ଭଲ କାମ କରେ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କବଚର ବିଧି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ରବାଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କି? ତନ୍ତ୍ର ଓଲଟା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ଓଲଟ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି କାମ କରିହେବ, ନଚେତ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହେବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ସାଧକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ବା ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ପେଷଣ କରୁଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସେ ତ ବାରମ୍ବାର କରିବ। ୟାର ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଆଇଦର ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଛି ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ମୋ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ତ ଏଇ 2ଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆଇଦର କ୍ଷମା ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁଛ ଦିଅ, ଯେଉଁଦିନ କ୍ଷମା ଦେଇ ନ ପାରିବ ମାରିଦିଅ। ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସିଧା ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଫୁଟେଇକି ମାରିଦିଅ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ନେଇକିରି ହାଣିଦିଅ। ପୁରା ବେକକୁ ଗୋଟେ ଛେଦେ ପକାଇବ, ଯେମିତି ବେକ ଉଡ଼ିକି ଯାଇକିରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ 5ଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେମିତି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ କି ୟା ଉପରେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆଉ
ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ରୁଲ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି କ୍ଷମା ନ ଦେଇପାରିବ ମାରିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପାଖରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି କି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବରଗଛ ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛ ମିଶିକରି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବରଗଛ ମରିଯାଇଛି, ଖାଲି ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଅମଳରୁ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖି ବଟ ବାବା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ବାବା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ? ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ମାଇ କମେଣ୍ଟ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣ ଅତୀତକୁ ଯାଇକରି ଖୋଜିବେ କିମ୍ବା ପୁରୁଖା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି, ତେବେ ହୁଏତ ସେ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ବଟ ବାବା କୁହାଯାଉଛି, ତ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ହେଇଥିବେ ବୋଲି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକଥା କି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଦେବତା। ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ହୁଅନ୍ତିନି, ବରଂ ଭୈରବ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗୋଟେ ପଦବୀ। ଗୋଟେ ସାଧକ ଯଦି ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କର ସାଧନା କିମ୍ବା ପୂଜା ଅତି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କରୁଛି, ତେବେ ନିହାତି ସେ ସହଜରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପଦବୀ ଲାଭ କରିପାରେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକ ତାର ପୂଜା କରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇ ବାବା କୌଣସି ଭଲ ସାଧକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଗାଁ ଲୋକ ବଡ଼ ପୂଜା କରି ସନ୍ଧି ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ଫସଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପୂଜା କଲେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଆଉ ରବି ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ତିଆରି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନା ଖରାପ ଫଳ ଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା। ଯେବେ ଲଗ୍ନେଶ ବଳିଥବ ଆଉ ପଞ୍ଚମେଶ ତଥା ଷଷ୍ଠେଶ ଉଭୟ ମିଶିକିରି କେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଥିବେ, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଶନି ରବି ଏକାଠି ମିଶିଲେ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ନିର୍ମିତ ହୁଏନି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯାହା, ଲଗ୍ନଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଯେଉଁ ରାଶି ପଡ଼ୁଥିବ, ସେଇ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଯେଉଁ ରାଶି ପଡ଼ୁଥିବ, ଷଷ୍ଠ ଘର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ, ପଞ୍ଚମର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ, ଷଷ୍ଠର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମିଶିକିରି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରିକୋଣ ଘରେ ବସିଲେ ହିଁ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଜଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ବୃଷ ଲଗ୍ନ। ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ଗଣିଲେ ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା। କନ୍ୟା ରାଶି ପଡ଼ୁଛି ପଞ୍ଚମ ଘରେ, ପଞ୍ଚମ ଘରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ତୁଳା ରାଶି ପଡ଼ିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧ, ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ ଘରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଘର, ସପ୍ତମ ଘର, ଦଶମ ଘରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଘର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲଗ୍ନ ଘର, ପଞ୍ଚମ ଘର ଆଉ ନବମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରିକୋଣ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ମିଶିକିରି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ହେଉ, ପଞ୍ଚମ ଘରେ ହେଉ, ସପ୍ତମ ଘରେ ହେଉ, ଦଶମ ଘରେ ହେଉ, ନବମ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଘରେ ହେଉ ବସିଥିବେ, ତେବେ ଯାଇକରି ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏଠି ବୁଧ ଶୁକ୍ର କଥା କାହିଁକି କହିଲି? କାରଣ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ, ଷଷ୍ଠ ଘରର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନରୁ ଗଣି ନେବେ। ଧରି ନିଆଯାଉ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା। ତୁଳା ରାଶି ପଞ୍ଚମରେ ପଡ଼ିଲା, ବିଛା ରାଶି ଷଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ମିଶିକିରି ଲଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ, ଦଶମ ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ବସିଲେ, ନବମ ଘରେ ବସିଲେ, ତେବେ ଯାଇକରି ସେଇଟା ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଶଙ୍ଖ ଯୋଗର ଫଳ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ଯେବେ ଯେବେ ପଞ୍ଚମେଶ ଷଷ୍ଠେଶ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିବ, ସେବେ ମିଳିବ। ଶଙ୍ଖ ଯୋଗର ଫଳ କ'ଣ ମିଳେ? ବ୍ୟକ୍ତି ବଣିଆ ସମାନ ଧନରତ୍ନର ମାଲିକ ହୁଏ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସୋସିଆଲ ସଂଗଠନ କରିବାରେ ମାହିର ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସହଜରେ ମିଶିଯାଏ। ଭାଇମାନେ ଭୃତ୍ୟ ପରି ସେବା କରନ୍ତି। କାହାର? ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗ ଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ,
ओहो से तांकर कमेंट देइछंती से कहते जे आपण भूल कहते चंद्र आ सूर्य केबे भी वक्री हुअंती नहीं। देखो आपण कथाटा को जदियो 90% भाया ठीक कहते किंतु तथापि मुझे गोटे कथा कहूँ चाहिए केबे ज्योतिष चंद्रिका भाष्य बही पढ़े जानवे वक्री हुअंती कि ना नहीं। वक्रीर अर्थ होची ओलटा चलवा। अवश्य सूर्य आउ चंद्र गोटे दिगरे चलती किंतु किछि एमिति समय मध्य आसे जेतबेले से वक्री हुअंती से पुणी कौन बहुत कम समय पाई जोटा कि केवल गोचर रे लग्न रे नुहे गोचर रे ही देखा जियो। जेतबेले ग्रहण समय आसे सेतबेले चंद्र मध्य वक्री हुअंती, जेतबेले पराग आसे सेतबेले सूर्य मध्य वक्री हुअंती। हेले इटा परमानेंट अवस्था नुहे। अन्य ग्रह का भलिया किछि विशेष मुहूर्त जेबे निर्मित हुए सेतबेले ही एमाने वक्री हुअंती। एमाने रिसेंट मीन राशि रे षडाष्टक जोग तैयारी होइतला फलस्वरूप किछि समय पाइका वक्री होइतिले आ युद्ध तथा विश्व पाई गोटे बड़ विपर्जय सृष्टि करदेला जार फलस्वरूप आप बर्तमान देखिपार्छंती अंटार्कटिका रे 2078 टन ग्लेशियर तैयारी होइगला। भाभी पारंतु कौन कौन हो पारे जेतबेले सूर्य चंद्र किछि समय पाइका किछि मुहूर्त पाइका वक्री हुअंती। आपण जो कथाटा कहले सेटा ठीक कथा किंतु किछि ज्योतिष शास्त्र एमिति मध्य अछि जोथि कि गुप्त कथाटा सब लिखा ही थाए। नेक्स्ट आउ जने सब्सक्राइबर प्रश्न भूत प्रेत को बांधी घटरे रखिबा साबर मंत्र दबाको अनुरोध कारण गोटे गुणिया बहुत हैरान करछि। भूत प्रेत को बांधिक घटरे रखिया मंत्र तो मो पाखे ना किंतु खेदन मंत्र अच्छी जद्वारा भूत प्रेत को घर काढ़ी हम बोध हुए से खेदन मंत्रटा मुझे रिसेंट अपलोड करी। आ गोटे कथा आमर गोटे अच्छी कफन दफन गोटे विद्या सेटा अवश्य इस्लामिक विद्या बेले बेले आम प्रयोग करदे किसी विशेष क्षेत्र में से कौन करा जाए अंडा को भोग रूप में रखिकी प्रेत आवाहन करा जाए। प्रेत आवाहन कले कौन हम से अंडाटा ऊपर को उठिब जितेबाला अंडाटा ऊपर को उठिब सेतबेले किछि तंत्र क्रिया थाए जहाँद्वारा कि से भूत ता भितर प्रवेश कर प्रवेश कला मात्रके ताकू मंत्र द्वारा शिल द्वारा कुटिकी ताकू अग्नि रे पकई दिया जाए। या द्वारा कौन हुए जो भूत प्रेत से स्थान रे थेबे बा जहाँ द्वारा पेषण होइतबो से सेठी भस्म होइजिबे पोड़िकी जहाँद्वारा जो लोक पेषण करथबो तार सिद्धि सबुदिन पाइका चलीजिवो और से लोक पागल होइजिवो। ये किछि विशेष क्षेत्र रे करू आमे किंतु सबु क्षेत्र रे नुहे। तेबे आशा करछि आपनको आज भिडियोटी भल लागिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागिछि एभली भिडियो देखिया पई आपण हम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।